오늘 그 타이틀은요, 평화의 왕으로 오신 주님이라는 말씀으로 전해드리겠습니다. The Lord who came to us as a Prince of Peace라는 제목으로 제가 말씀 전하겠습니다. 영국의 엘리자베스 여왕이 한 번은 경호원 없이 평상복을 입고 민정시찰, 이제 성도들을 이렇게 시찰하러 떠났습니다. 시골길을 가는데 갑자기 비가 왔습니다. 그래서 주위를 살펴보니까 멀리 한 집이 있어서 그 집을 보고 이제 그 집을 향해 갔습니다. 근데 그 집에 들려서 이 엘리자베스 여왕이 지금 비가 오는데 내가 좀 우산을 빌려 달라고 부탁했습니다. The Queen Elizabeth was the England. The ones were casual wears without the bodyguard, and she visited her people secretly. It rained suddenly when she went on the country road. As we looked around, she saw a house in the distance. When there, she asked, "Please borrow umbrella." 그 집주인은 갑자기 할머니가 찾아와서 우산을 빌려달라고 하니까 사실 그 할머니가 누군지 몰랐던 거예요. 그래서 이 집주인이 생각할 때 다시 만날 사람 같지도 않은데 집으로 들어가서 가장 쓸모없고 찢어지고 부러진 우산을 빌려주었습니다. The landlord saw this old lady. He did not know who she was and went back to his house think she was not a person to meet again. So give her the most useless and broken umbrella. 그런데 이제 그 다음날 아주 화려한 의복을 입은 관리가 그 시골 집에 찾아왔습니다. 화려한 의복을 입고 가장 멋있는 마차를 타고 그 시골 집에 찾아와서 그 찢어진 그리고 부서진 우산을 돌려주면서 이렇게 이야기를 합니다. 대영 제국의 영국 여왕께서 감사하다는 말을 전해달라고 했습니다 라고 이야기를 하면서 그 찢어진 우산을 건네줬습니다. 그 이야기를 듣는 순간 그 집주인이 깜짝 놀랐다는 거예요. Next day, the royal guard who dressed in the spectacle costume with the wonderful carriage came to the house. The royal guard gave the useless umbrella back to the landlord and tell the Queen of England, say the thank you. The owner of the house was the surprise. 사실 그 집주인은 평상복 입고 비 오는 날에 초라하게 찾아온 그 할머니가 대영제국의 영국 여왕인지 알 수 없었다는 겁니다. The landlord did not even imagine that the old lady who had been wearing the casual wear in the rain was British Queen. 주님이 이 땅에 오실 때 사실 그랬습니다. 이 땅에 오실 때 아무도 예수님이 그렇게 비천한 곳에 올지 몰랐다는 겁니다. 사실 만약에 그 여관 주인이 예수님이 이 땅에 그렇게 오신다는 걸 알았다면 그 마리아를 자신의 집에 가장 좋은 곳으로 내주었을 겁니다. 근데 예수님께서 오실 때 아무도 그런 모습으로 오실지 몰랐다는 겁니다. When the Lord came to the earth as the baby Jesus, no one knew that Jesus is Messiah. The even innkeeper did not know. So if the innkeeper knew who Mary was, the innkeeper would have given Mary the best room in her house. 사실 예수님이 누군지 아는 사람은 동방박사, 목자, 시므온, 안나 정도였습니다. 정말 극소수의 사람만이 예수님이 하나님이 보내신 메시아인지를 알았습니다. Only few people knew that Jesus is Messiah. Only few people. The Magi and Shepherd and Simon and Anna. Only few people knew Jesus is Messiah. 사실 오늘 크리스마스를 맞이해서 오늘
아이사야 챕터 9 verse 6와 요한복음 20장을 통해서 왜 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨는지 한 두 가지 정도 레슨을 한번 같이 나누기 원합니다. 첫 번째는 하나님은 예수님을 통해서 이 땅에 하늘의 평화를 주시기 위해서 예수님을 보내셨다는 겁니다. The God wants to give us the heavenly peace through the Jesus Christ. 하나님은 우리에게 하늘의 평화를 주시기 위해서, 그 하늘의 평화를 주기 위해서 예수님을 보내셨습니다. 오늘 아이사야 챕터 6 verse 9 verse 6에 보면 그 예수님에 대해서 이렇게 표현합니다. He will be called Wonderful Counselor, and Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 예수님이 다 별명들입니다. 닉네임이에요. 그런데 오늘 이 말씀 중에 이 모든 이야기가 가장 중요한 모든 말씀은 예수님께서 이 땅에 평화를 전하러 오신 King of Peace, Prince of Peace로 이 땅에 오셨다는 겁니다. 사실 예수님께서 이 땅에 오시고 오늘 본문의 말씀처럼 이제 부활해서 떠나실 때도 제자들에게 계속해서 하시는 말씀이 내가 너희에게 평화를 주기 원한다고 말씀하십니다. 내가 너희에게 평화를 주기 원한다. 요한복음 20장 19절에 예수님이 이렇게 말씀하세요. 그 제자들 가운데 오셔서 내가 너희에게 평화가 있기를 원한다. Peace be with you. Peace be with you. 계속해서 Peace be with you. 19절에도 그리고 21절에도 제자들에게 Peace be with you. Peace be with you. 내가 너희에게 평화를 주기 원한다라고 말씀하십니다. Verse 19 and 21, Jesus kept talking to disciples. Peace be with you. Peace be with you. 자, 그럼 보세요. 예수님께서 그럼 제자들에게 주시기 원하는 그 피스가 뭐냐는 거예요. 뭘 주시기, 어떤 피스냐는 겁니다. What is the peace that the Jesus wants to give us? 사실 주님이 주시는 평화는 세상의 평화와 다르다는 겁니다. The heavenly peace from the Lord is different from the peace from the world. 세상이 주는 평안과 기쁨은 이렇습니다. 그 기쁨의 근거가 물질에 있습니다. 돈에 있습니다. 예를 들면 이렇게 설명할 수 있습니다. 세상의 평화는 사람이 돈을 많이 벌면 행복해집니다. 높은 자리에 올라가면 행복해집니다. 그리고 자식이 좋은 대학에 가면 행복해집니다. 좋은 집을 사면, 좋은 자동차를 사면 행복해집니다. 그러니까 그 행복의 모든 근거가 세상에 있다는 겁니다. Peace and joy of the world is that based on the wealth and the money. For example, peace in the world becomes happier when the people gain money. The happier when the higher get a higher place. Happier when they receive a big prize. Happier when the sons and daughter go to the great college. And happier when the good house and good car. 그런 좋은 것들을 가질 때 행복하다는 거예요. 그 모든 peace from the world is based on the things in the world. 근데 세상이 주는 평화는 생각해요. 그 근거가 사라지면 그때부터 불행해집니다. 예를 들면 많은 돈이 다 없어졌습니다. 그러면 불행해집니다. 좋은 집이 없어졌습니다. 불행해집니다. 좋은 자동차가 없어졌으면 불행해질 수밖에 없다는 겁니다. Peace from the world becomes unhappy when the basis disappears. For example, when lots of money is gone, it's become unhappy. The lost house become unhappy. Lost car become unhappy. 그 근거가 세상에 있기 때문에 그 근거가 없어지면 불행해질 수밖에 없다는 겁니다. 그런데 하나님이 주시는 평화는 세상이 주는 것과 다르다는 겁니다. The peace from the Lord is different from the peace from the world.
하나님이 주시는 평화는 돈이나 물질과 상관없이 하나님께서 그 평화를, 피스를 허락하신다는 겁니다. 왜? 그 근거가 세상에 있지 않고 그리스도 안에 있기 때문입니다. Peace from God, regardless of whether money or matter. We can enjoy peace regardless of the world. Because it's based on the Lord. 사실 그러니까 예수님께서 우리에게 주시는 평화는 세상의 것과 다르다라는 겁니다. 이거를 좀 어떻게 좀 쉽게 제가 설명할까 생각하다가 여러분 그 타이타닉 영화 다 보셨죠? 타이타닉 영화를 보면 그 영화 안에 수없이 많은 히로, 영웅들이 나타납니다. 그 타이타닉 호의 주인공 누군지 아세요? 주인공의 이름이 누구죠? 주인공의 거기 그 타이타닉에 나오는 주인공의 이름이 잭입니다. 잭. 그리고 그 여자친구의 이름이 로즈입니다. 그 디카프리오가 분하는 이름이 잭이고 그 걸프렌드가 로즈인데 사실 그 잭과 로즈는 실제 인물이 아니라 가상 인물입니다. 우리가 when we saw the Titanic movie, there are lots of heroes in that movie, but the Jack and Rose, both are the fictional character. 근데 타이타닉 영화에 나오는 사람 중에 아주 실제적인 인물이 있습니다. 근데 그 실제적인 인물이 누구냐면 그 배에 뮤직 밴드를 맡고 있는 단장입니다. 그 사람의 이름이 윌리스 하틀리라는 사람입니다. 근데 이 윌리스 하틀리라는 이 밴드 단장은 배가 가라앉을 때까지 마지막까지 찬송을 연주한 사람이라는 겁니다. 지옥 같은 상황 속에서 배가 가라앉는 지옥 같은 상황 속에서 끝까지 찬송가를 연주한 사람이라는 겁니다. The real person in the Titanic movie, the Willis Hartley, the music band that leader. Willis and his band were the ones who played the hymn of hope in the end. The hellish situation. In hellish situations where the ship was sinking, they keep praying hymn the end. 그 노래, 그 사람들이 끝까지 불렀던 그 찬양이 바로 그겁니다. 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원을 늘 찬송하면서 주께 더 나가기 원합니다. 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 주께 더 나가기 원합니다. Nearer, my God, to thee, nearer to thee. Even though it be a cross that raised me, still all my song shall be. Nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. 이 찬양을 부르면서 같이 배에 빠져 죽습니다. 근데 이 장면을 보면 그 윌리스 단장이 사람들에게 계속해서 찬양을 합니다. 계속해서 찬양을 들려주면서 그 정말 지옥 같은 상황 속에서 사람들이 그 찬양 소리를 듣고 그 밴드의 찬양을 주목하기 시작합니다. 그리고 그 밴드의 찬양을 주목하는 그 사람들을 향해서 이 윌리스 단장이 예수님만이 우리의 유일한 소망이 되십니다라고 외치고 있습니다. 예수님만이 우리의 유일한 소망이 됩니다. 라고 그 윌리스 단장이 그들 향해 외쳤다는 겁니다. 바로 이 윌리스 단장이 소유한 바로 피스가 하나님께서 우리에게 허락하신 그 헤븐리 피스, 하늘의 평안이라는 겁니다. As Willis heartily keep praying the hymn to the people in the boat, even the hellish situations, the people pay attention to the band, the hymn, and Willis shout to them to pay attention to the band. The Jesus is our only hope. Jesus is our only hope. 계속해서 그 윌리 하틀리가
예수님이 우리의 유일한 희망이 되십니다라고 외치면서 그 배 같이 빠졌다는 겁니다. 바로 그게 하나님께서 우리에게 주시기 원하는 진정한 하늘의 평안이라는 겁니다. 이 말씀이 사도행전 16장에도 나오는데 빌립보에 가면 바울과 실라가 감옥에 갇혔습니다. 감옥에 갇힐 때 몹시 많이 맞았습니다. 그리고 정말 고통 가운데 그 감옥에 갇혀 있는데 놀라운 건 그 감옥에서 바울과 실라가 계속해서 하나님께 찬양하며 기쁨으로 찬양하며 기도했다라고 성경이 기록합니다. In Acts chapter 16, the Paul and Silas rejoice when they are in prison with the hitting and the stabbing. 계속 맞았습니다. 착고에 갇혔습니다. 그런데 놀랍게도 폴과 사일러스는 계속해서 찬양했다. 도대체 어떻게 폴과 사일러스, 실라가 그렇게 계속해서 찬양할 수 있냐는 겁니다. 바로 바울과 실라 안에 지금 말씀드린 그 하늘의 평안, the Paul and Silas be filled with the heavenly peace. Regardless in the hellish situation. 정말 참혹한 상황과 상관없이 이 바울과 실라 안에는 하나님이 주시는 평안이 있었다는 겁니다. 그 평안으로 인해서 바울과 실라는 찬양할 수 있었다라는 겁니다. 요한복음 16장 33절에도 성경이 이렇게 기록합니다. 16장 33절에 보면 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라 라고 얘기합니다. In this world you will have trouble but take heart. I have overcome the world. 이 세상을 살아갈 때 성도는 날마다 트러블을 만나게 됩니다. 어려움을 만나게 됩니다. 문제를 만나게 된다는 겁니다. 근데 주님께서 말씀하시는 거예요. You will have trouble in the world. You will have trouble in the world. But take heart. 담대하라. I will make you overcome in the world. 내가 세상에서 그걸 다 이기게 해줄 거야. 내가 다 이기게 해줄 거야. 근데 이기는 방법이 하나님께서, 주님께서 그 성도에게 뭘 주신다고요? Heavenly peace를 주시는 겁니다. 문제를 해결해 주시기도 하지만 성도가 먼저 Heavenly peace로 가득 채워져 더 강하게 돼요. 세상이 주는, 세상 안에 있는 그 트러블과 문제들을 해결하도록 만든다는 겁니다. 그러니까 이 주님이 주시는 평안은 하나님의 은혜를 경험한 사람, 하나님의 은혜를 경험한 사람, 그 사람이 주님이 주시는 은혜를 경험할 수 있고 그 사람이 세상을 이길 수 있습니다. The people who have the experience, the heavenly peace, the overcome or the temptation of the world. 두 번째는요, 예수님이 우리를 이 세상으로 보내시면서 성령을 주셨다라는 겁니다. The second, Jesus gave us the Holy Spirit as He sent us into the world. 21절에 보면 성경이 이렇게 기록하는데 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다 하셨습니다. 22절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 그들에게로 숨을 내뿜으시고 말씀하셨다. 성령을 받아라. 21절과 22절에 말씀은 이겁니다. God sent the Jesus to the earth. 이 땅에 보내시고 Jesus sent us to the world. 하나님이 예수님을 보내시고 예수님이 우리를 세상에 보내신다는 겁니다. 근데 그 세상에 보내실 때 주님이 이렇게 말씀하세요. Receive Holy Spirit. 그냥 보내시지 않고 성령을 받으라고 말씀하고 계신다는 겁니다. 사실 그래요. 우리가 문제가 이겁니다. 우리가 세상으로 나갑니다. 하나님이 우리를 세상으로 보내주셨습니다. 우리가 kind of ambassador라고 하죠. We are all the people sent by the Lord. Sent by the Lord. 하나님으로 보내졌습니다. To the world. 세상을 향해 보내졌습니다. 근데 문제는 뭐냐면 세상으로 보내졌는데 세상이 너무 강한 겁니다. 우리의 힘으로 그 세상을 이길 힘이 없다는 겁니다. 맨날 우리의 힘으로 나가면 맨날 깨지고 무너지고 다치고
울고 불고 짜고 그렇게 당하기만 한다는 겁니다. 그럴 세상을 이길 힘이 우리 안에는 없다는 겁니다. The problem is God sent us to the world. The world is so strong that we have no power to defeat the world. 그래서 주님이 우리를 세상에 보낼 때 오늘 본문의 말씀처럼 Receive the Holy Spirit. 성령을 받아라. Receive the Holy Spirit. 성령을 받으라고 말씀하고 있는 겁니다. 사람은 참 약합니다. 아무것도 아닙니다. 아무리 똑똑하고 돈이 많아도 똑같이 약합니다. 너무너무 약합니다. 일단 교회를 오래 다닌다고 그것이 성령을 받을 수 있는 것도 아닙니다. 오히려 교회를 오래 다니는 분 중에 그런 분들이 많은 것. 조금만 잘 되면 쉽게 교만해지기도 하고 조금만 힘들면 쉽게 낙심하고 좌절하기도 합니다. 사실 모든 성도들이 다 그렇죠. 조금만 힘들면 쉽게 좌절하고 조금 잘 되면 쉽게 교만하는 것이 다 우리입니다. 우리가 이 땅을 사랑하는 근거를 다 우리 안에 두고 세상 안에 두면 그렇게 쉽게 교만해지고 쉽게 좌절해질 수밖에 없다는 겁니다. 그렇기 때문에 주님께서 세상을 이길 유일한 힘, 유일한 능력이 바로 성령을 받아라. Receive the Holy Spirit. 성령을 받아야 된다라고 주님께서, 부활하신 주님께서 제자들에게 말씀하고 있다는 겁니다. 자, 그러니까 보세요. 예수님께서 오실 때 평화의 왕으로 오셨습니다. The Prince of Peace. 평화의 왕으로 오셨고 이 땅에 있는 모든 성도들에게 평화를 주셨는데 그 평화는 그냥 평화가 아니라 하나님만이 주실 수 있는 평화입니다. 그리고 그 평화는 오늘 본문에 가만히 살펴보면 예수님이 Peace be with you라고 말씀하신 다음에 자기의 옆구리와 손을 보여주세요. Peace be with you. 그리고 나서 옆구리와 손을 왜 그럴까요? 그 이유가 있어요. 하나님이 주시는, 주님이 주시는 그 평화는 그 십자가, 예수님의 십자가를 통해서 얻게 되는 평화이기 때문입니다. 고통을 통해서 얻게 되는 평화. The peace from the suffering of the cross. 그 suffering을 통해서 얻는 크로스, suffering을 통해서 얻는 그 평화가 성도를 진정으로 평화롭게 만들어 준다라는 겁니다. 사실 제자들이요, 성령을 받기 전에 부활하신 주님을 만났습니다. 성경에 보면 아시죠? 제자들이 성령을 받기 전에 부활한 주님을 만났고 지금 오늘 요한복음 20장에도 만났습니다. 근데 놀라운 건요, 주님을 만났는데 그들은 그 만남에서 어떤 힘도 얻지 못했습니다. 주님을 만났는데 만난 다음에 바로 그 제자들은 다시 갈릴리로 고기를 잡으러 갔습니다. 주님을 만났는데 아무런 힘도 얻지 못했다라는 겁니다. The disciple glad to meet the resurrected Lord before receiving the Holy Spirit, but the encounter with Jesus Christ do not give them the strength. 만났는데 아무 힘도, 아무 어떤 능력도 받지 못한 겁니다. 근데 놀라운 건 아무 능력도 받지 못해서 예수님 만나고 다시 갈릴리로 가서 고기를 잡았던 그 제자들이 사도행전 2장에 보면 성령을 받은 다음에는 놀라운 능력을 경험한다는 겁니다. 예수님을 그냥 만났을 때는 아무 힘도 경험하지 못했는데 사도행전 2장에 보니까 예수님을 만난 뒤에 성령을 받으니까 그때부터 그들이 놀랍게 변화되기 시작했다라는 겁니다. In chapter 2, Acts chapter 2, the disciples received the Holy Spirit. After that, they were amazed. The power of the Holy Spirit. With the power of the Holy Spirit, they boldly proclaimed the gospel to the people. 변하기 시작했습니다. 성령을 받은다.
사실 하나님께서 우리가 이 땅에서 승리하며 살아갈 수 있는 유일한 한 가지 방법은 그겁니다. 성령을 받는 것. 하나님의 성령을 받는 것. 사실 예수님이 이 땅에 오신 가장 큰 목적도 예수님의 그 사역을 이루시고 성령을 통해서 하나님의 사역과 예수 그리스도의 사역을 이루기 위해서 이 땅에 오셨다라는 겁니다. 그 가장 중요한 게 성령을 받아야 그 하나님께서 주신 사역을 감당할 수 있다라는 겁니다. God has given us the Holy Spirit so that we make the great triumph on this earth. So we have to know the Spirit, Holy Spirit. 근데 놀라운 건 우리가 하나님의 자녀가 될 때 이미 우리 안에 Holy Spirit, 성령이 우리 안에 계신다는 겁니다. 내 안에 성령님이 계신다는 겁니다. 그 성령님이 계신다는 것을 우리가 그 성령님 내 안에 계시고 나와 함께 하신다는 것을 날마다 다시 컨펌하고 고백해야 한다는 겁니다. 내 안에 성령이 계십니다. 그 성령님이 나와 함께 하십니다라는 그 고백이 우리에게 있어야 된다는 겁니다. All the saints have to know that the Holy Spirit all the time with us. 종교개혁자 마틴 루터가 하나님 말씀대로 종교개혁을 하는데 사실 그 종교개혁자인 마틴 루터가 그 로마 황제를 대적해서 그 일을 할 때 정말 사실 감당할 힘이 없었습니다. 사실 그래서 절망할 수밖에 없었습니다. The reformers, Martin Luther wants to make a great reformation with the Lord of God, but he doesn't any power to overcome the power of Roman Emperor. 힘이 없었습니다. 근데 마틴 루터가 내가 아무것도 할 수 없습니다라고 그렇게 생각했을 때 다시 일어날 수 있는 방법, 그 방법이 바로 그가 다시 하나님 앞에서 일어날 수 있었던 것이 그가 끊임없이 고백했다는 겁니다. I have no power. I have no power. 그렇지만 마틴 루터가 나는 힘이 없지만 나와 함께 하신 예수 그리스도가 살아계심을 믿습니다. 그분이 살아계십니다. 그분이 살아계십니다. 이 땅에 오신 그분이 살아계십니다. 나와 함께 하십니다라고 끊임없이 마틴 루터가 고백하고 confession, 고백하고 확인하고 다시 그 마틴 루터가 그 고백과 확인에 다시 일어났다는 겁니다. 그리고 종교개혁이 계속 이루어졌다는 겁니다. 중요한 게 그겁니다. We have to confess the Lord is with us. The Lord is with us. 우리와 함께 하신다는 것. 그분이 나와 함께 하신다는 것. 끊임없이 고백하고 끊임없이 확인하고 그리고 그분의 힘으로 내가 살아가야 수 있다는 사실을 끊임없이 하나님께 고백하고 나가야 한다는 겁니다. 가장 중요한 게 그렇습니다. 절대 우리 혼자 놔두지 않으신다는 것. 절대 혼자 놔두지 않으시고 우리와 함께 하시고 우리가 이 땅에서 승리할 수 있도록 하나님께서 우리를 도와주신다는 사실입니다. The Lord will never leave us alone. The Lord who comes to this land and always with us forever. 항상 영원히 우리와 함께 하시고 하나님의 성도들이 이 땅에서 늘 승리할 수 있도록 성령으로 충만하게 채워주신다는 겁니다. 이 성탄의 이 아침에 우리가 하나님께 나가서 하나님 내가 부족합니다. 연약합니다. 그러나 하나님께서 주시는 그 은혜로 다시 일어서기 원합니다. Please make us to rise up, get up with your power of Holy Spirit. 하나님 다시 일어나게 해주십시오. 우리가 하나님 앞에 다시 일어나서 하나님 바라보게 해주십시오. 바울과 실라를 일으켜 세우신 것처럼 우리를 다시 일으켜 세워주십시오. 하나님 우리 안에 그 하나님만이 주시는 그 heavenly peace로 충만하게 해주십시오. 하고 정말 기쁨을 하나님께 고백하고 나가시는 우리 열린교회 모든 성도님 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.